So the next here, mechanism of nucleophilic substitution reactions. Nucleophilic substitution reactions ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ RX, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਲੋਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਏ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਥੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। OH ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, R ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ R ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਲੀਵ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦੂਸਰੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, SN2 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ, SN1 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ। ਦੋ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, SN2 ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਇਓਮੋਲੀਕੂਲਰ। ਬਾਇਓਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਤਲਬ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ वन स्टेप रिएक्शन, ठीक है। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो हमेशा वन स्टेप रहेगी। तो तुसी उल्टा याद रखना है कि एक SN2 है तो वन स्टेप होएगी, SN1 है तो टू स्टेप रिएक्शन होएगी। तो टू स्टेप रिएक्शन दे विच हमेशा की बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा इंटरमीडिएट। वन स्टेप रिएक्शन दे विच हमेशा ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इन्हां चीज़ों नूं पहला तुसी ध्यान च रखना है। दो मैकेनिज्म होंगे ने, SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म। SN2 वन स्टेप रिएक्शन है, SN1 टू स्टेप रिएक्शन है। टू स्टेप रिएक्शन च हमेशा कार्बोकेटाइन बनता है तो वन स्टेप रिएक्शन च हमेशा ट्रांजिशन स्टेट बनती है। सो कमिंग टू फर्स्ट मैकेनिज्म दैट इज SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म जिहड़ा हुंदा है, जिवें कि सानू नाम तो क्लीयर हो रहा है कि ये बायोमोलीक्यूलर होएगा। बायोमोलीक्यूलर मतलब हुण देखो दो रिएक्टेंट्स ने, एक ए वाला रिएक्टेंट पूरा और एक जो न्यूक्लियोफाइल जिन्हें अटैक करना, दो रिएक्टेंट्स हो गए। SN2 का मतलब बायोमोलीक्यूलर का मतलब होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इन्होंने दोनों ही रिएक्टेंट्स के उपर डिपेंड कर रहा है। यह थोड़ा एल्काइल हैलाइड है, यह थोड़ा न्यूक्लियोफाइल है जिन्हें अटैक करना। SN2 का मतलब है कि जिहड़ा रेट ऑफ रिएक्शन है वो ये उपर भी डिपेंड कर रहा है, ये उपर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन SN2 सानू पता है वन स्टेप रिएक्शन होएगी, सो एको ही स्टेप दे विच सारी रिएक्शन हो जाएगी। तो ये की बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। हुण ट्रांजिशन स्टेट की हुंदी है, ट्रांजिशन स्टेट एक इदां दी स्टेट हुंदी है कि जिहदे विच ना तो कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होया हुंदा, ना ही कोई नवा बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म होया हुंदा, सिर्फ वो पार्शली बने होए ते ब्रेक होए हुंदे ने। ते पार्शल बॉन्ड्स नूं असीं हमेशा डॉटेड लाइन नाल शो करदे हां, ठीक है। हुण देखो इहदे विच ग्रुप किहड़ा निकलेगा, कार्बन दे नाल बाकी तो 3 हाइड्रोजन्स ने, इको ही इलैक्ट्रोनैगेटिव ग्रुप है। इलैक्ट्रोनैगेटिव ग्रुप जिहदे उपर की नैगेटिव चार्ज आएगा तो कार्बन के उपर पॉजिटिव। सानू पता है फिर ये वाला बॉन्ड पोलर होएगा, तो सानू पता है सब तो छेती बॉन्ड जिहड़ा है, सब तो जल्दी बॉन्ड पोलर बॉन्ड ही टुटदा है। इसलिए क्लोरीन ही बाहर निकलेगा, मतलब कार्बन तो क्लोरीन का बॉन्ड ही टुटेगा जो बाहरों न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा उदों। तो मतलब ट्रांजिशन स्टेट इदां दी होएगी कि जो ही इन्हें आके अप्रोच करना शुरू कर दिता है वाला बॉन्ड टुटना शुरू हो जाएगा। तो असीं इन्हां दोनों बॉन्ड्स नूं डॉटेड शो किया। हुण ट्रांजिशन स्टेट तो बाद नैक्सट आ जाता प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ए वाला बॉन्ड कंप्लीटली खत्म तो ए वाला बॉन्ड कंप्लीटली बन जाता है। तो तुसीं देख सकते हो कि यह तुहाडे कोल प्रोडक्ट आ जाता है। दिस इज SN1 SN2 रिएक्शन, सॉरी, ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। हुण क्योंकि रिएक्शन सिंगल स्टेप चाहिए तो ऑब्वियसली रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इन्होंने दोनों के उपर ही डिपेंड करेगा। हुण तुसीं एक चीज़ देख सकते हो कि पहला रिएक्टेंट दे विच जिहड़ा क्लोरीन सीगा वो राइट साइड ते सी, हुण क्लोरीन नूं रिप्लेस करके जिहड़ा नवा ग्रुप आया और लैफ्ट साइड ते हो गया, मतलब कि जिहड़ी कन्फिगरेशन है वो चेंज होगी, उल्टी कन्फिगरेशन होगी। हुण असीं देखांगे SN1। जो SN1 रिएक्शन है, हुण देखो जिवें कि मैं तुहानूं SN2 च हुणे दस्सिया कि कन्फिगरेशन उल्टी होगी, कन्फिगरेशन चेंज होने उसे की कहने हैं, इनवर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, ओके, या फिर इनू वॉल्टन्स इनवर्जन भी कह देंगे। नाउ नैक्सट कमिंग टू SN1 जिवें कि तुहानूं नाम तो क्लीयर हो रहा है, एक ही होएगा यूनीमोलीक्यूलर। इहदा रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही रिएक्टेंट उपर डिपेंड करेगा। तो कितने स्टेप होएगी, टू स्टेप रिएक्शन होएगी जिहदे विच कार्बोकेटाइन बनेगा।
ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਰਿਐਕਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਲੈ ਲਓ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲੋਜਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਲੀਵ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ 2 ਸਟੈਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇਖੋ, पहले स्टेप की तुसी आयनाइजेशन करवाई, ए वाला ग्रुप बाहर, क्योंकि ये इलैक्ट्रोनैगेटिव ग्रुप है, ए वाले दोनों बॉन्ड दे वाले दोनों इलैक्ट्रॉन से खुद लेके निकलेगा, इलैक्ट्रॉन्स चलेगा तो कार्बन के उपर पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। मैं इदा लिख सकती हाँ, कार्बन के उपर पॉजिटिव के नाल 3 मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। सैकेंड स्टेप की होएगा SN2 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੇਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਉਹ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ सकता, दोनों अटैक पॉसिबल ने, ठीक है। तो मतलब ਜਿਹੜਾ OH इधर भी लग सकता, OH इधर वाली साइड भी लग सकता, दोनों प्रोडक्ट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ पॉसिबल ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ SN1 ਦੇ ਵਿੱਚ, SN2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ, ਸਿਰਫ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਅਟੈਕ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਅਟੈਕ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਲੋਜਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਵਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ SN1 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਬਣਦਾ, ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ 'ਤੇ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਅਟੈਕ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਅਟੈਕ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਨਵਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ OH ਇੱਧਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਇਨਵਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਲਟਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਮਿਥਾਈਲ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਰਬੋ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਬਣਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ SN1 ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਕਿਰ ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨਸ। ਐਲਕੇਨਸ ਦੀ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, SN1 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, 2 ਸਟੈਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਬਣਨਾ, ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਦੈਨ ਸਿੰਪਲ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ SN1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ, ਟਰਸ਼ਰੀ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ SN1 SN2 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਲੋਜਨ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ 'ਚ ਉਹਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਸ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਆਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲਕਿਰ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ SN2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਰੋ ਹੈਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਪਲ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ SN1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋ ਹੈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨਸ ਦੀ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਐਲਕੇਨਸ ਦੀ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਲਕੇਨਸ ਦੀ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨਲੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੌਂਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਚੈੱਕ, ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਫਲੋਰੀਨ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਫਿਰ ਆਇਓਡੀਨ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆਇਓਡੀਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਬਾਅਦ 'ਚ,
ਫਿਰ ਕਲੋਰੀਨ ਫਿਰ ਫਲੋਰੀਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੰਸੈਪਟ। ਦੇਖੋ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੌਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਓਡੀਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਫਿਰ ਕਲੋਰੀਨ ਫਿਰ ਫਲੋਰੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋਰੀਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਬੌਂਡ ਤੋੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SN2 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ SN1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੰਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟੀਰੀਓਕੈਮੀਕਲ ਕੰਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਲਾਈਟ। ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਲਾਈਟ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਬ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਲਬ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਸਕੈਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਸਕੈਟਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਲਾਈਟ। ਐਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਆਪਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ। ਫॉर एग्जांपल ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਲਾਈਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਸਕੈਟਰਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਪਲੇਨ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੈਰੀਮੀਟਰ ਟਿਊਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਈਦਰ ਟੂਵਰਡਸ ਰਾਈਟ ਔਰ ਟੂਵਰਡਸ ਲੈਫਟ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਫਾਈਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰੀਏ ਟੂਵਰਡਸ ਰਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਡੈਕਸਟਰੋ ਰੋਟੇਟਰੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਟੂਵਰਡਸ ਲੈਫਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਲੀਵੋ ਰੋਟੇਟਰੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡੈਕਸਟਰੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਵੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੈਕਸਟਰੋ ਅਤੇ ਲੀਵੋ ਆਈਸੋਮਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਟੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਟੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਨ। ਹੁਣ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ABCD ਮਤਲਬ ਚਾਰੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਰਲ ਅਤੇ ਏਕਾਇਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਮੈਟਰੀ ਅਤੇ ਏਸਿਮੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਟਨ ਹੈ, ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਰ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਮਿਰਰ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਫਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੋਨ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੀਬਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਕਾਇਰਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਇਰਲਿਟੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਏ ਕਾਇਰਲ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਏ ਕਾਇਰਲ ਹੈ, ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ? ਨੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਸੇਮ ਨੇ। ਏ ਕਾਇਰਲ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਬਨ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਰਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮਿਰਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ OH ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਆਈ, ਇੱਧਰ CH3 NH, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਹੋਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਨੂੰ 80 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਦਈਏ, 80 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗਰੁੱਪਸ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, CH3 ਦੇ ਉੱਪਰ,
ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ OH OH ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਤੇ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੀਬਲ ਜਿਹੜੇ ਇਮੇजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੀਬਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ A ਕਾਇਰਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ A ਕਾਇਰਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਾਇਰਲਿਟੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ CH3 C2H5 HNOH, ਮਤਲਬ ਚਾਰੋਂ ਗਰੁੱਪਸ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਬਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਬਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਰਰ ਅਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ OH ਗਰੁੱਪ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਦੈਨ CH3, ਦੈਨ C2H5, ਦੈਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਟੇਟ ਕਰੋ। 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਗਰੁੱਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ OH ਬਾਅਦ ਚਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੀਚੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਅਬਵ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਸੇਮ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗਰੁੱਪ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪ ਸੇਮ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪਸ ਕੀ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ, ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗੀ, OH OH ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗੀ। ਬਟ C2H5 CH3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ, CH3 C2H5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਨॉन ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੀਬਲ ਨੇ, ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨॉन ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੀਬਲ ਨੇ। ਤੇ ਨॉन ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੀਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਇਰਲ। ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਾਇਰਲ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਾਇਰਲਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਨੈਂਸ਼ੋਮਰਸ। ਇਨੈਂਸ਼ੋਮਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਟੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨॉन ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੀਬਲ ਮਿਰਰ ਇਮੇजेस ਹੋਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਨੈਂਸ਼ੋਮਰਸ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਚਾਰੋਂ ਗਰੁੱਪਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨॉन, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਲੋਰੀਨ ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਨॉन ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਇਨੈਂਸ਼ੋਮਰਸ। ਹੁਣ ਡਾਇਸਟੀਰੀਓਮਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਸਟੀਰੀਓਮਰਸ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਿਰਰ ਇਮੇजेस ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਿਰਰ ਇਮੇजेस, ਇੱਥੇ ਮਿਰਰ ਇਮੇजेस ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਿਰਰ ਇਮੇजेस ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਸਟੀਰੀਓਮਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੀ ਦੋਨੋਂ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੀਬਲ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਿਰਰ ਇਮੇजेस ਨੇ, ਬਟ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨॉन ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੀਬਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲੋਰੀਨ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨॉन ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੀਬਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਰਰ ਇਮੇजेस ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ। ਮਿਰਰ ਇਮੇजेस ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਰਰ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, CH3 CH2 CH3 ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨਸ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ, ਕਲੋਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਿਰ ਕਲੋਰੀਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਿਰਰ ਇਮੇजेस ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮਿਰਰ ਇਮੇजेस ਨੇ ਬਟ ਨॉन ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੀਬਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਰ ਇਮੇजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਟ ਨॉन ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨੈਂਸ਼ੋਮਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਇਸਟੀਰੀਓਮਰਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਿਰਰ ਇਮੇजेस ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਿਰਰ ਇਮੇजेस ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਰ ਇਮੇजेस ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਲੋਰੀਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਲੋਰੀਨ ਆਲਟਰਨੇਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਡਾਇਸਟੀਰੀਓਮਰਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਡਾਇਸਟੀਰੀਓਮਰਸ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਲੋਰੀਨ ਆਲਟਰਨੇਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਲੋਰੀਨ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਿਰਰ ਇਮੇजेस ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਾਇਸਟੀਰੀਓਮਰਸ ਨੇ। ਮਤਲਬ 1 and 2 ਆਰ ਇਨੈਂਸ਼ੋਮਰਸ, 1 3 and 2 4 ਆਰ ਡਾਇਸਟੀਰੀਓਮਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਰੈਸਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, SN1 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਸਟੈਪ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਬਣਦਾ। ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਦਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਅਟੈਕ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਅਟੈਕ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਸੇਮ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਵਰਜਨ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ 50-50। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਸਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਸਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੋਂ X ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ Y ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਇਨਵਰਜਨ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਰੈਸਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ
ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਾਈ ਆ ਕੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਐਕਸ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਈ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਵਰਜਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਮਿਲਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਅਟੈਕ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ 2 ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, 50-50 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਸਿਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ, ਜਿਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੀਰੀਓ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ SN2 ਤੇ SN1 ਦੀ ਸਟੀਰੀਓ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। SN2 ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, 1 ਸਟੈਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਬਣਨੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਅਟੈਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵਰਜਨ ਹੋਏਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਲਟਨ ਇਨਵਰਜਨ ਹੋਏਗੀ SN2 'ਚ। SN1 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ। SN1 2 ਸਟੈਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਪਲੇਨਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਅਟੈਕ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਅਟੈਕ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨੈਂਸ਼ੀਓਮਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਨੈਂਸ਼ੀਓਮਰ, ਮਤਲਬ 50-50 ਮਿਲਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। 50% ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ, 50% ਹੀ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਰੈਸਿਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਟੀਰੀਓ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆਫ SN1 ਐਂਡ SN2। ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੀਹਾਈਡਰੋਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨ। ਡੀਹਾਈਡਰੋਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣੇਗੇ, ਐਲਕੀਨਸ ਬਣਨਗੇ। ਡੀਹਾਈਡਰੋਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋ ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹੈਲੋਜਨ, ਡੀ ਮਤਲਬ ਰਿਮੂਵਲ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਹੈਲੋਜਨ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਓਕੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਲੋਜਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਇੱਕ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਹੈਲੋਜਨ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੇਸ ਪਾਇਆ, ਬੇਸ ਦਾ ਕੰਮ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਬੇਸ, ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਇਜ਼ ਬੇਸ। ਬੇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਬਸਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਰਹਿ ਗਏ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੌਂਡ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦੀ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟਮ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੇਗਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਬੌਂਡ ਗਿਣੀਏ ਤੇ 1 2 3 4 5 ਕਾਰਬਨ ਤੇ 5 ਬੌਂਡ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ 4 ਬੌਂਡਸ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਰਿਮੂਵ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕਾਰਬਨ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਕਾਰਬਨਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਨਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਕਾਰਬਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਕਰੇ। ਬੇਸ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਕਰੇ, ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ OH ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੂੰ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੂੰ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ CH2 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੇਗਾ, ਹੈਲੋਜਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਲਕੀਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬੀਟਾ ਤੋਂ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੀਟਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੀਟਾ ਨੇ। ਬੀਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਕਾਰਬਨ ਉਹ ਅਲਫਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਟਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਬੀਟਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਐਲਕੀਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੀਟਾ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਉਹ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਲੋਜਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ
ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨਸ 'ਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਬਣਿਆ 81% ਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸਿਰਫ 19%, ਮਤਲਬ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹ ਹੈ। ਸੇਡਜ਼ੈਫ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਲੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਡ ਐਲਕੀਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਈਲੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਡ ਮਤਲਬ ਐਲਕੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਐਲਕੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਡ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਟੇਬਲ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਂਦਾ ਆ ਡੀਹਾਈਡਰੋਹੈਲੋਜਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈਲੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਡ ਐਲਕੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਸੇਡਜ਼ੈਫ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੀਹਾਈਡਰੋਹੈਲੋਜਨੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਡੀਹਾਈਡਰੋਹੈਲੋਜਨੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਲੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਡ ਐਲਕੀਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਜਰ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਸੇਡਜ਼ੈਫ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਜਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਟ ਇਹਦੇ ਮਾਈਨਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੇਜਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਲੋਜਨ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਘੱਟ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਘੱਟ, ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਰ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿੰਪਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਰਫ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨਲ ਐਲਕਾਈਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਡ ਐਲਕੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਜਰ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਬਣਨਗੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਫਾਈਨ, ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਮੈਟਲਸ, ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਗੈਨੋਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ RMgX ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਈਨ, ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਕ ਫॉर एग्जांपल ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਨੇ, ਸੋਡੀਅਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਦੋਨੋਂ ਹੈਲੋਜਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ RR ਦਾ ਬੌਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਲਕੇਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੁਡਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲੀਥੀਅਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੋ ਲੀਥੀਅਮ ਲਓਗੇ, ਇੱਕ ਲੀਥੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੀਥੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਅਲਕਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਈਨ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਨੇ